నేటి ముఖ్యాంశాలు. ఆ స్థలం ప్రభుత్వానిది కాదు, ముమ్మాటికి ప్రైవేటుదే. అమీర్ అబ్దుల్లా వివరణ. హిందూ ఉత్సవ సమితికి 3,51,000 రూపాయలను అందించిన ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి. 3వ రోజు పూజలు అందుకుంటున్న గణనాథుడు పలు మంటపాలలో వినాయకులను దర్శించుకున్న ఎమ్మెల్యే. వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని ప్రశాంతంగా నిర్వహిద్దాం. వినాయక మంటపాల నిర్వాహకులతో డీఎస్పీ బాలకృష్ణారెడ్డి. డీసీసీబీ వైస్ చైర్మన్ గా సంగెం రవిగౌడ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పలువురు నాయకులు. వినాయక మంటపాల్లో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన నిర్వాహకులు. మార్కండేయ దేవాలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సత్య హరిశ్చంద్ర పౌరాణిక నాటకం. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. తాండూరు పట్టణంలోని లారీ పార్కింగ్ ఎదురుగా గల సర్వే నంబర్ 129, 130లో గల 36 గుంటల స్థలం మొత్తం ప్రైవేటు స్థలమే అని స్థల యజమాని అమీర్ అబ్దుల్లా అన్నారు. అనవసరంగా కొందరు లేనిపోని వదంతులు పుట్టిస్తున్నారని, అందులో ఎలాంటి ప్రభుత్వ భూమి లేదని, అందుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను ఫ్లెక్సీల రూపంలో అందరికీ కనబడే విధంగా అక్కడ ఉంచానని చూపించారు. ఆ స్థలాన్ని వదులుకుంటా కానీ బ్లాక్మెయిల్ చేసే వారికి ఎవ్వరికి డబ్బులు ఇవ్వనని అమీర్ అబ్దుల్లా అన్నారు. నేను ఎలాంటి కబ్జాలో లేనని, కబ్జాలో ఉన్నట్లు సరైన ఆధారాలతో ఎవరైనా నిరూపించండి అని అన్నారు. ఏ సంవత్సరము ఎలాంటి సవరణలు జరిగాయో చూపించారు. ఒకప్పుడు ఇక్కడ తమ దుకాణ సముదాయాలు ఉండేదని, కొత్తగా చేసేదేమీ ఇక్కడ లేదని అన్నారు. మేము ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేయలేదని, కొనుగోలు చేసిన పట్టా స్థలం అని అన్నారు. ఇంకా ఎవరికైనా అనుమానాలు ఉంటే తమ దగ్గర అన్ని కాస్రా, పహని, అడంగల్, ధరణి అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయని వచ్చి చూసుకోవచ్చని అమీర్ అబ్దుల్లా అన్నారు. आज ये जो बैनर लगाने का मकसद है, यहाँ पर जो बार बार न्यूसेंस चल रहा 130 गवर्नमेंट लैंड है, बोलिए गवर्नमेंट लैंड नहीं है। इसीलिए ये पूरे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है उसका वो डॉक्यूमेंट हम लगाए हैं। जैसे कि धरनी में जो है हाउस साइट्स बोल के बता रहा ये, और 1967-68 में गवर्नमेंट लैंड आया बोल के बोल रहे हैं। आया तो हम कलेक्टर साहब को अब तक 2 से 3 मरतबा पूछे क्या वजह से, आज तक कोई हमारा आंसर नहीं आया। और 1983 में ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ, ये डॉक्यूमेंट नंबर है 130 का। और 2000 में ये प्रोसीडिंग इशू भी हमारे सर्वे नंबर 130 में 21 गुंटे है बोल के हमारी लैंड। अब फिलहाल हम पोजीशन पे 300 गज पे है। सर्वे नंबर 130 शुरू यहाँ से होता, ये जो खंबा है खंबे के पास से शुरू होता सर्वे नंबर 130। और ये जो धरने का बता रहा सर्वे नंबर 130 में हाउस साइट्स बोल के, इसके ऊपर हमारे को पुराना परमिशन है। ये यहाँ पे ऑलरेडी हमारे शॉप्स बने हुए थे। ये परमिशन के बेसिस पे ये पुराने हाउस नंबरों पे हम रजिस्ट्रेशन करे हुए हैं। हम खरीदे हुए प्रॉपर्टी, कोई कब्जा उब्जा नहीं करे सो है। और ना ही ये गवर्नमेंट लैंड है, ये प्राइवेट पट्टा लैंड है। ये क्या वजह से आया हम पूछ रहे, मगर आज तक कोई हमारा आंसर नहीं आया। ये रखने की वजह ये है कि तांडू वाले बार बार ये जो चीज़ें हो रहे हैं, गवर्नमेंट लैंड है बोल के वो बताने के लिए ये रखे। इसके अलावा भी अगर कोई पेपर आप हमारे को दो तो इसका आंसर देने का से भी और पेपर हमारे पास भी है। वो पेपर जब आप देंगे तो हम शो करेंगे वो चीज़ को। क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी वाला अब यहाँ नहीं है, पाकिस्तान चले गए बोल के। अब पहले गवर्नमेंट लैंड बोल के उठाए, वो कुछ भी नहीं हुआ। ओनर पाकिस्तान चले गया बोल के बोले, पाकिस्तान नहीं गए सो ओनर। एक हमारे रहीम भाई के अब्बा है जो उनके बच्चे पूरे यहाँ पे हैं। और एक जो ओनर है उनकी खबर पुराना ईदगाह है, पुराने ईदगाह के पीछे खबर है, वहाँ जाके देख ले सकते हैं। प्लेट है उनका, क्या बोलते हैं, खबर के ऊपर नाम वगैरह सब है, कब मरे सो क्या है क्या नहीं, हर चीज़ लिखी हुई है। और एक शॉप था ना, हाँ शॉप का पुराना नंबर है ना, हाँ वही शॉप्स पूरे पुराने शॉप्स यहाँ तक थे। ये गवर्नमेंट ये हमारे परमिशन आईएसओ कॉपी है। ये कॉपी परमिशन आईएसओ है। ये हाउस साइट्स बोल के इसके वास्ते चाहिए परमिशन, घरों के नंबर थे बोल के है 130 धरनी में। ये सब चीज़ें रहने के बाद भी, हर चीज़ में हम क्लियर रहने के बाद भी गवर्नमेंट लैंड बोलना अब ये गलत है। प्लाटिंग करे अब ये ऑलरेडी हमारा रजिस्ट्रेशन है
पुराने रजिस्ट्रेशन से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गए सो है। ये एक 300 गज का डॉक्यूमेंट हमारा इसका है, जो नाम है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लैंड बिलोंग्स टू आमिर अब्दुल्ला, मैं, मेरा भाई और मेरा छोटे भाई के नाम पे है ये ज़मीन, और ये प्राइवेट लैंड है। थोड़ा गवर्नमेंट 10% क्या कि देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी प्लाट्स थे, प्लाट्स को प्लॉट रजिस्ट्री हुए सो है, इसको कोई वेंचर करके वो करके कराए सो नहीं होता है। परमिशन आया है पूरा, हाँ ऑलरेडी पुराने प्लॉट्स है, ऑलरेडी पुराने प्लॉट्स है। नया प्लॉटिंग करे तो परमिशन की जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत है। पुराने प्लॉट जैसा पुराने जो प्लॉट रजिस्ट्रेशन होते हैं वो प्लॉट को ज़मीन रजिस्ट्री कर ले सो है। और क्या बताना चाहते हैं फिर? कुछ भी नहीं है, जितने पेपर्स है हमारे पास, खासरा है, पहानी है, अड़ंगल है, हर चीज़ है। फिर भी हमारे जो 1963 1967 68 में बोल के आया, गवर्नमेंट बोल के बोल रहे हैं, तो वो क्या वजह से आया हम कलेक्टर साहब को पूछे, हमारा आंसर अभी तक नहीं आया क्या वजह से आया बोल के। तो वो ये बताने का बार बार मिसयूज, ये गवर्नमेंट लैंड है, ये इलीगल है, कब्जे पे है, ये चीज़ क्लियर होने के वास्ते ये चीज़ लगा के हम रखे हुए हैं। और एक 400 गज जो गवर्नमेंट का है वो आप कब्जे से आए बोल के, गलत बात है। कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, पूरी प्राइवेट लैंड है। 130 सर्वे नंबर भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट का सर्वे नंबर नहीं होता। ये एमआरओ साहब बोले ना 400 गज, एमआरओ साहब क्या बोले, पुराने उसमें ओनर का नाम आ रहा 1967 68 में गवर्नमेंट बोल के आ रहा हो गया। हम आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, कोई भी आगे गवर्नमेंट में लिख दिया, गवर्नमेंट लिख दिया, ये गवर्नमेंट लाइन पे तो होते नहीं ना। वो रीज़न क्या है, कुछ तो क्या रीज़न है हमें मालूम हुआ तो हमें समझ में आएगा ना वो चीज़। रीज़न हमको दे रहे नहीं, आज अभी तक नहीं दिए रीज़न। न्यूज़पेपरों को, यूट्यूबरों को हम कुछ भी नहीं बोलते। फिर उन लोग जो जेन्यून है वो काम करो, कोई भी डाल दिए अपन मीडिया में डाल देना ये गलत है। किसी के ऊपर भी ऐसा गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना। आप जेन्यून है, मीडिया क्या है, जेन्यून जो चीज़ है वो बताए तो अच्छा रहता बोल के हम भी आप मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये करिए। और ना गवर्नमेंट लैंड को पेपर में डाल के ये प्राइवेट लैंड है वो तो प्राइवेट लैंड नहीं होती, ना प्राइवेट लैंड को गवर्नमेंट लैंड है वो पेपर में डाल तो गवर्नमेंट लैंड नहीं होती। तो वो वजह से हम ये हर चीज़ बताने की वजह ये है कि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी मिलना, मीडिया वालों को भी क्लैरिटी मिलना होगा। आज ये बैनर लगाए सो यहाँ पर हम पूरे पेपर्स शो कर दिए सो है, ऑलरेडी हम बता दिए हर चीज़। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत डाले करे वो तो हमारे को, हम आओ आके वहाँ डालने वहाँ तो बता दिए सो है हम। और किसी को होना है तो मेरा पेपर मेरी गाड़ी में है, सेटअप बना के दे तो किसी को होना आके ले लेके जाओ। హిందూ ఉత్సవ సమితికి ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి భారీ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. సోమవారం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రతిష్ఠించిన వినాయకునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం హిందూ ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షులు, సభ్యులు ఎమ్మెల్యేను కలిశారు. తన వంతు సహాయంగా 3,51,000 రూపాయలను హిందూ ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షులు, తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వప్న పరిమల్ గుప్తకు మరియు ప్రధాన కార్యదర్శి పట్లోల నరసింహులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ వినాయక ఉత్సవాలను భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పట్లోల బాలరెడ్డి, కౌన్సిలర్ ప్రభాకర్ గౌడ్, రాము, రఘు, అశోక్, నరేష్, సురేష్ నాయక్, శ్రీకాంత్, వెంకన్నగౌడ్, పరమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. एकार्तिकदीपं दर्शयामि। ओम अघोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु। रुद्ररूपेभ्यः गजानन भगवान की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भोला शंकर भगवान की जय। महागणाधिपतये नमः। వినాయకుని దర్శనం
ఈ నెల 12న జరిగే వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమాన్ని ప్రశాంతంగా నిర్వహించాలని డీఎస్పీ బాలకృష్ణారెడ్డి నిర్వాహకులను కోరారు. సోమవారం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో వినాయక మంటపాల నిర్వాహకులు మరియు హిందూ ఉత్సవ సమితి సభ్యులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ సంయమనం పాటించాలని, పోలీసులకు సహకరించుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హిందూ ఉత్సవ సమితి గౌరవ అధ్యక్షులు రాజు గౌడ్, ప్రధాన కార్యదర్శి పట్లోల నరసింహులు, సభ్యులు అశోక్, రజనీకాంత్, బీర్కట్ రఘు, శివ, పరమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ కూడా పాల్గొంటారు. వాళ్ళు కూడా చూసే విధంగా ఈ ప్రయత్నం చేయాలని తెలియజేసుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా డీసీసీబీ వైస్ చైర్మన్ గా ఎల్బకన్నె పిఎస్ఎస్ చైర్మన్, డీసీసీబీ డైరెక్టర్ రవీందర్ గౌడ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇది వరకు డీసీసీబీ చైర్మన్ గా ఉన్న బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన అనంతరం చైర్మన్ మరియు వైస్ చైర్మన్ స్థానాలు ఖాళీగా ఏర్పడ్డాయి. చైర్మన్ స్థానంలో ఇబ్రహీంపట్నంకు చెందిన కొత్త కుర్వ సత్యయ్య, వైస్ చైర్మన్ గా రవీందర్ గౌడ్ ను ఎన్నుకున్నారు. దీంతో రవీందర్ గౌడ్ మాజీ ఎంపీ గడ్డం రంజిత్ రెడ్డిని, మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ పి మహేందర్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. రవీందర్ గౌడ్ కు బుయ్యని శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ వడ్డే శ్రీనివాస్, అబ్దుల్ రౌఫ్, మసూద్, గోపాల్ రెడ్డి, అజ్మత్ అలీ, మేఘనాథ్ గౌడ్, లాల్ రెడ్డి, మనోజ్ గౌడ్ తదితరులు అభినందనలు తెలిపారు. తాండూరు పట్టణంలోని గుమాస్తానగర్ మైసమ్మ దేవాలయం ప్రాంతంలో గల వినాయక మంటపం మరియు శ్రీ విద్యా వినాయక మంటపాల దగ్గర భక్తులు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీన్ని మంచిగా తిన్నాక జూమ్ చేసి బ్రహ్మాండంగా
బషీరాబాద్ మండల కేంద్రంలో గణేష్ యూత్ మంటపం మరియు బషీరాబాద్ ఇందిరానగర్ ప్రాంతంలో ఒడ్ల మల్లేశం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. दीपं दर्शयामि शुद्धजलानि समर्पयामि नमस्कारं करोमि सांबर पापड़ అంటే ఇసే బిడ్డ ఇక్కడ మూవ్ అయిపోతారు ఓవర్ అయిపోతే సాంబార్ సాంబార్ ఏ సగరం
తాండూర్ పట్టణంలోని మార్కండేయ కాలనీలో సత్య హరిశ్చంద్ర పౌరాణిక నాటకం అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. ఆదివారం రాత్రి నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సత్య హరిశ్చంద్ర పౌరాణిక నాటక వారణాసి ఘట్టాన్ని మార్కండేయ దేవాలయం దగ్గర ఉన్న వినాయక నవరాత్రుల్లో భాగంగా నిర్వహించారు. సత్య హరిశ్చంద్రుడిగా డాక్టర్ జెడి నాయుడు, చంద్రమతిగా మనుప్రియ, ఇతర పాత్రల్లో సిఐఏఎస్ నాయుడు, లక్ష్మణ స్వామి, మోహన్ రావు, సోమేశ్వరరావు, మూసాపేటకు చెందిన వారు పాత్రధారులుగా నటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్బీఓఎల్ CEO బుయ్యన్ శ్రీనివాసరెడ్డి, తాండూర్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పట్లోల బాలరెడ్డి, మార్కండేయ కాలనీ వాసులు శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చెరుకు పానకం తీపని నోటిలో పోయిచుంటా వ్యసనం కక్కు వారికి ఎవరు ఉపదేశించరు. సరే అరే ఓయ్య అమాయకుడ, అయినా ఎంత కమ్మినవో చెప్పుము. అయ్యా నక్షత్రేశ్వర ఘన చెప్పుము. కానీ ఆగు, మనము బ్రాహ్మణులు. మనుషులు కమ్ముతారు. మీ అనుమతి కావాలేదు తల్లి, మీ అనుమతి కావాలేదు. అయ్యా విప్రోత్తమా, తన చెప్పేదా వినము. మా గురుగారుడు ఓ అన్నవా? అయ్యా అసత్యవాడుటకులా మానసం గొప్పదయ్యా. అవునయ్యా, లేదయ్యా, ఇప్పుడు మాత్రము లేదు లేదని ఒక్క మాట అన్నచో ఈ మాటలన్నీ సున్నయ ఉన్నదే. హరిచంద్ర, నీ సత్యం నీ గొప్ప కింపటి చేటూటకు మూలము. అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అమాయకుడు హరిశ్చంద్ర, ఇంత లోచేటప్పుడు కూడాను సత్యము 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 అని ఊసాడుతున్నావా? ఎందుకయ్యా నీకు ఈ సత్యము? నీవేమనుకున్నావు? సరే చెటినైనే నరాదుగాని విను హరిచంద్ర, చెటినైనే నరాదుగాని విను. నీ సత్యం బెసత్యం బెసత్యం నీ గొప్పకింతటి చేతవుటకు మూలం. ఇప్పటికి నైనా మించిపోలేదు, నీచుడకే దాటి రుణము పీకనిలా తీరున్నాకు నా బాధ. అంతటను రేను సత్తు చింతను చింతు సత్తను చింతన్ వైరాని వై హరిచంద్ర, అట్లుగానితో ఈ పట్టున అంత ధర్మ ఎట్లా చెప్పగలమో చెప్పమయ్యా. అమ్మా చంద్రమతి, మీరంత ధనము ఆర్జించిన కష్టము తల్లి. కావున నా ఈ ఉపదేశ వాక్యములు వినవని నీవైన నువ్వు చెప్పము తల్లి.
అంత ధనము ఆర్జించిన కష్టము తల్లి, కష్టం. హరిశ్చంద్ర మాట్లాడాలేమయ్యా, ఎట్లా చెప్పగలవు? వైదిక వృత్తి సంపాదించునంటి ఇటుకము రాజపోకడలు రాజవికంపు శౌర్యమున తెత్తువటన్నా దేశమాలి దిక్కులేదు వనజవత్తనము చే ఘనయించునంటి అలచేత కృతి కవ్వైంద్రము నిన్నొక పెద్ద దేశ చింతామని వేదమును ఉంచినందులక నీకింత కావరము. గురుడ్డు వచ్చి పిల్లనెక్కిరించిన చంద్రమున మమ్మే అదాక్షించిదిగా. అవునవును, అవునవును, నీ పరువే పాటిదో మాకు తెలియనిది కాదు. ఓరి దేవేంద్ర, అర్ధరాత్రమన గౌతమన పంచన నక్కి కుక్కురాధ్వని గావించిన హయ్యను చేపట్టిన కామాంతుడవు. చిట్ట చివరగా ముని పుంగోడు గౌతముని దేహమంతయు కన్నుల మైమైన శాపగ్రస్తుడైన నీవా మాకు నీటి వాక్యములు పలకరా. ఓరి దేవేంద్ర, నీకి అధికారము శాశ్వతమని తలంచిదివి కాబోలు. ఎన్నడు నీవా చింతామని పీఠములకు అర్హుడు కాని నా మనము తోచినదో నాడే నీ మోటాముల్ని శంకన పెట్టుకుని అహోక్షరాని కాననములకు పోవలసిన వాడవే, కాననములకు పోవలసిన వాడవే. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సిటీ కేబుల్.